ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಯಡೂರು ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಂತ ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂತೋಷಿ ಮಚೇಂದ್ರ ದನಗರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸದ್ಯ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಯಡೂರು ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ 2 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲೋಳ, ಬ್ಯಾಯಕಸಂಬ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಡೂರು ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವು. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಸುಂದರ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಡೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕರೋಶಿ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ ಕಾಗವಾಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಡೂರು ಕಲ್ಲೋಳ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕಾಗವಾಡೆ, ಮಹೇಶ್ ಕಾಗವಾಡೆ, ಶಿವಾನಂದ ಕರೋಶಿ, ಶುಬೋಧ ಜೋಶಿ, ಪೋಪಟ ನರವಾಡೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕರೋಶಿ, ಯಾಶಿನ್ ನದಾಪ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಮಣಗಿ, ವಿನೋದ್ ಕಾಗವಾಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಯಡೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೋಳ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಬ ಅಂದಾರ ಈಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೇತಾರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂದಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. नमस्कार सर्वांना. मी संतोषी मच्छिंद्र धनगर, ग्रामपंचायत अध्यक्ष यडूर. मी अध्यक्ष होण्याचं यश सर्वात मोठं यश म्हणजे प्रकाशांना हुक्केरी आणि गणेशांना हुक्केरी हे आहेत, आमचे भाग्यविधाते आहेत आणि त्यांना मी नमस्कार करून मी 1-2-4 शब्द बोलण्यास सुरुवात करते. खरं तर गणेशांना आणि प्रकाशांनी आमच्या येडूरवाडी आणि जुने येडूर या तिन्ही गावामध्ये भरपूर विकास कामे केलेले आहेत. त्यांनी आमच्या गावचा सर्वांगीण विकास केलेला आहे. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी आमच्या कल्लोळ येडूर मार्ग नदीवर, कृष्णा नदीवर जाणारा मार्ग आहे तो धरण त्यांनी तयार करण्यासाठी 32 कोटी रुपयांची 32 कोटी रुपये मंजूर करून दिलेले आहेत. आणि हे पूल लवकरात लवकर पूर्णत्वास येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी 2-3 वर्षाच्या पाठीमागं हे पूल तुटल्यामुळं लोकांना याची खूप गैरसोय होत होती. लोकांना वाहतूक बंद झाली होती, रस्ता बंद झाल्यामुळे लोकांना खूप गैरसोय होत होती. परंतु आता काही दिवसांमध्येच हे पूल चालू होणार आहे आणि याचा लोकांना, गावकऱ्यांना आणि शिक्षक वर्गांना, नोकरदार लोकांना, तसेच व्यावसायिकांना, आठवडी बाजार विक्रेत्यांना सर्वांना याचा खूप लाभ होणार आहे. खूप म्हणजे सोयीस्कर होणार आहे ही. आणि त्याचप्रमाणे आम्हाला कुठल्या पण म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कुठल्या पण गावाला जायचं असेल तर आम्हाला मांजरी, अंकली, एकसंबाकडून फेरीकडून जायला लागत होतं. पण हे ब्रिज चालू झाल्यानंतर आम्हाला इथल्या जवळ म्हणजे तासन-तास मोडायचं होतं, फक्त काही मिनिटामध्ये आम्ही जाऊ शकतो. आणि त्यामुळे आमच्या वेळेची पण बचत होणार आहे आणि आमच्या गाडीमधल्या पेट्रोलची पण बचत होणार आहे. प्रकाशांना आणि गणेशांनी भरपूर विकास कामे केलेली आहेत. आमच्या येडूर गावामध्ये गावठाणमधील शाळेचं काम, तसेच सोसायटीचं काम सगळं पूर्णत्वास आलेलं आहे. आणि अशा नेत्यांचा मनपूर्वक आभार मानते. करावे तितके कमीच आहेत आणि मानावे तितके आभारही कमीच आहेत. आणि अशा नेते फक्त अशा कोट्यावधींची कामे फक्त असे नेतेच करू शकतात. आणि अशा नेत्यांना एकदा नाही तर प्रत्येक वेळेला निवडून आणणं गरजेचं आहे. आणि त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते आणि त्यांच्या पुढील यशास खूप खूप शुभेच्छा देते. आणि मी माझे 2 शब्द संबोधित. आम्ही जमलेलो आहोत म्हणजे
बऱ्याच वर्षापासून पूर्वी जुना बंधारा होता या ठिकाणी. तर त्या जुना बंधाऱ्यापासून बरेच काही त्याचं नुकसान होऊन तो काहीतरी डॅमेज झाला, पडला. आणि त्यानंतर आमच्या भागातील सर्वांनी प्रकाश अण्णा हुक्केरी आणि सन्माननीय गणेश अण्णा हुक्केरी यांच्याकडे जाऊन एक मागणी केली की आमच्याकडे हा बंधारा आता पूर्ण निकाम झालेला आहे आणि आपण त्यासाठी काहीतरी प्रयत्न करून आम्हाला नवीन बंधारा निर्माण करून द्यावा अशी आम्ही मागणी केली त्यांच्याकडे. आणि लगेचच त्यांनी ती मागणी उचलून धरून सरकारकडून जवळजवळ 32 कोटीचं अनुदान मंजूर करून या ठिकाणी लगेचच कामाला सुरुवात केली. यामुळे काय होतं की जवळजवळ मला वाटतं की शेजारच्या राज्यातील राजापूर बंधाऱ्यापासून आमच्या येडूर आणि कल्लोळ इथंपर्यंत दोन्ही गावच्या दोन्ही काठच्या शेतकऱ्यांना याचा भरपूर उपयोग होणार आहे. जवळजवळ 2 TMC पाणी या ठिकाणी क्षमतेचं हे धरण आहे. आणि उन्हाळ्यात खरोखर जी पाण्याची टंचाई या शेतकऱ्यांना होत होती ती आता जवळजवळ ती संपुष्टात आलेली आहे आणि ती भागणार आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या इथं सुप्रसिद्ध देवस्थान येडूर वीरभद्रेश्वर या ठिकाणी बरेच लोक कर्नाटकातून जवळजवळ मला वाटते बेळगावपासून इथंपर्यंत येतात आणि त्यांना हा मधला रस्ता एक अतिशय चांगला एक मार्ग आहे आणि त्यामुळे त्यांचा प्रवाससुद्धा कमी होणार आहे आणि त्यांचा वेळसुद्धा वाचणार आहे. त्यासाठी आमच्या भगिनींनी सांगितल्याप्रमाणे येथील बऱ्याच शेतकरी असू देत, शेतकरी बंधू असू देत किंवा लहान सहान व्यापारी आणि बऱ्याच काही कौटुंबिक कामासाठी जाण्या येण्यासाठी या बंधाऱ्याचा उपयोग होतो. आणि जास्तीत जास्त करून दोन्ही भागाच्या शेतकऱ्यांना याचा भरपूर लाभ मिळणार आहे. आणि प्रकाश अण्णा हुक्केरी आणि गणेश अण्णा हुक्केरी यांनी अतोनात प्रयत्न करून हा बंधारा या ठिकाणी निर्माण केलेला आहे. आणि मला वाटते दोन्हीकडे आणि आमची एक मागणी अशी आहे की दोन्हीकडे कमान करून अतिशय जड वाहनांना हा प्रवेश बंद करावा. कारण बऱ्याच वर्षापासून आम्ही बघतो जड वाहनं जाऊन बरेच बंधारे निकामी होतात आणि त्यामुळे दोन्हीकडे कमानी करून किंवा त्यासाठी त्यात काही बंधन करून या ठिकाणी जड वाहनांना प्रवेश बंद करावा आणि हलके वाहनं आणि मोटरसायकल वगैरे अशा वाहनांना प्रवेश द्यावा अशी त्या ठिकाणी विनंती करतो. आणि हे काम अतिशय जलद गतीने आणि अतिशय काम चांगल्या पद्धतीने झालेलं आहे आणि हे काम अतिशय उत्कृष्ट दर्जा या ठिकाणी आम्ही बरेच वेळेला येऊन पाहणी केली. दर्जा पण चांगला आहे कामाचा, क्वांटिटी आणि क्वालिटी म्हणतात ती दोन्ही पण चांगले आहे. आणि त्यासाठी प्रकाश अण्णा हुक्केरी आणि गणेश अण्णा हुक्केरी यांचे आम्ही येडूर ग्रामपंचायत आणि आसपासच्या सर्व शेतकरी आणि सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचे आम्ही पूर्ण आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲೋಳ ಯಡೂರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಾಂಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ.